शुभ सकाळ आज ये भिडियो आमे मैंने इंटरनल क्वेश्चन जो ओडियार आमर पेपर 4 रही क्वेश्चन जे स्वाधीनता परवर्ती कवितार रमाकांत रथंक कविता मूल्य निरूपण कर यही कविता बाबद यही प्रश्नर उत्तर बाबद आम जाना। तो देखंतु आधुनिक कविता आधुनिक रमणी परी रमणी अर्थात सुंदर स्त्री बा सुंदरी स्त्री को रमणी बोली कह जाए। तार अलंकार होची स्वल्प, से कम अलंकार परिधान करे किंतु रुचि सम्मत। संगीत से प्राचीन परी रसिका नुहे, जमती आगुर जो सब कविता मान लिखा जाउतला से सब रसिकिया कविता गुड़ी लिखा जाउतला से सेपरी नुहे। से होची विदग्धा, विदग्धा जहाँ हूँ चतुर स्त्री को कह जाए विदग्धा। जीवनर नाम जटिल समस्या चिंतान्वित, ता अंतर रे उच्छ्वासर फेनिलता नहीं। तो शब्द गुड़िकर अर्थ लक्ष्य करवा। उच्छ्वास जोटा हूँ आनंद आ फेनिलता बा आनंदर जो फेणयुक्त नहीं। स्वप्न रे अनुरंजन बा अतिरंजन। अनुरंजन अनुरंजन होची मनोरंजन, अतिरंजन अतिरंजित करिबा, अधिक वर्णना करिबा। से अर्धेक मानवी अर्धेक कल्पना नुहे, से वास्तविका। अधे मनीष हई कल्पना करिबा तार सेपरी नहीं, से होची वास्तविकता। अंतर रे भाव जुक्ति मतारे शाणित। जुक्ति से जुक्ति द्वारा अंतर भाव को जो कौन सी जिनस को सीधा सड़क ग्रहण करे ना, से जुक्ति संगत बोली प्रमाणित करिया को चाहे। शक्ति कार्यकारिता रीति रे संबद्धान्वित। पारंपरिक भगवान परलोक बा अनुष्ठान धर्म धारण तार विश्वास नहीं। से नगर संभूता नगर संस्कृति रे दीक्षिता नागरिका। यांत्रिक सभ्यता तार चलनी रे प्रतिबिंबित। पल्लीर चलनी लोकविश्वास गीतिभंगी सहित से अपराजिता अपरिचिता। देह अपेक्षा आत्मा को से उच्चतर स्थान दिए नहीं। देह जो काम बासना चरितार्थ को से अपराध मन करे नहीं। से अतीत अपेक्षा वर्तमान को आध्यात्मिक अपेक्षा बहुत अधिभौतिकता को अधिक सम्मान दिए। ए संसारता दृष्टि रे माया नुहे, मानवर छाया नुहे। से उभय असी और मसी चालन रे धुरंधर। असी अर्थात जोटा खड्ग एवं मसी अर्थात लेखनी। तो ये सबुरे से होची धुरंधर। तो यहीपरी आमर स्वाधीनता परवर्ती कवितार पारंपरिकता को त्याग करी नूतनत्व को गुरुत्व दिया जाइछि एवं प्रति स्तर रे कवितार जो कला गुड़िक से गुड़िक आधुनिकता को लेकिन गढ़ी उठिछंती। तो यही परिप्रेक्षी रे रमाकांत रथक कवि रमाकांत रथक भूमिका विषय में आलोचना करिबा। तो रमाकांत रथ होउछंती ओडिया कविता क्षेत्र रे जड़े स्वर्णमय शक्तिशाली कवि भाव निजको प्रतिष्ठित करिछंती। तांको काव्य आत्मिक शैली रे प्रथमरु प्रकाश पाइथिबा स्वीकीयता ही यही स्वीकृति पाई दायी। तांको प्राथमिक कविता गुड़िक युवसुलभ प्रेम, प्रतीक्षा, हताशा और तदुत्तारु तांको आत्मिक स्पंदन और प्रतिक्रिया रे काव्य रूप नहीं प्रकाशित हेले भी ये कविता गुड़िक प्रेमर गतानुगतिक ढली जीवा और ढाली देवा परी आसक्त रोमांटिक उच्छ्वास देखा जाए नहीं। बरं प्रेम प्रति अच्छी गभीर निरीक्षा और समीक्षात्मक मनोवृत्ति। आखि बुझी से कौन जिनस ग्रहण करूनी, ताको गभीर परीक्षा करुची, निरीक्षा करुची, समीक्षा करुची। एपरिकी तांको प्रारंभिक काव्यस्वर रे एक नैराश्यकतार मग्न व्यक्तित्व को बेस छुई हुए। से जो लेखा गुड़िक लिखुले से गुड़िक हूँ प्रतीक्षात्मक, आकांक्षात्मक। प्रतीक्षा जोड़ा प्रतीक्षार अर्थ रोचे आशा बा अपेक्षा करवा, आकांक्षा इच्छा करवा, विश करवा। जोटा यहीपरी प्रसंग भित्तिर से कविता लिखुले। एपरिकी तांको प्रारंभिक काव्यस्वर नैराश्यकतार मग्न व्यक्तित्व को बेस छुई हुए। प्रेम और देह कामना मध्य
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ସଂସ୍କାରକାମୀ ମନର ପରିଚୟ ବହନ କରିଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖା ହେଉଛି ବାଘାବଲୋକନ ଓ ଗରୁଡ଼। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ବାଘ ସହିତ ଗଡ଼ଜାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ସହିତ ନାରୀର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ସେ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଘ ପରି ହିଂସ୍ର ଓ ଭୀତିପ୍ରଦ। ଗଡ଼ଜାତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଓ ହରିଣ ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯଥାକ୍ରମେ ହିଂସ୍ର ଯୌନକାଂକ୍ଷା ଓ ନିରୀହ ଜଡ଼ସଡ଼ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିବେଶକୁ ପରିପୃକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ କବି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭାନୁମତୀର ଦେଶରେ ମହାବଳ ବାଘର ହୁଙ୍କାର ପରି ଏକ ଆଦିମ ଜୈବିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତାଟିରେ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ଓ ଏହାର କ୍ଷତାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ଏକ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରକଟିତ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକବାଦ ଚାରିପାଖେ ଜମି ଆସେ ତାର ସହବାସ ଲାଗି ଡାକେ ନାଗକନ୍ୟା ଭୁରୁକୁ ଲୁଚାଇ। ନଗ୍ନ ଜାନୁ ନଗ୍ନକୁ ଚ ବେହରଣ ବିଦାୟ ନେଇଛି, ସେଜକୁ ଦେଖାଏ ହାତ ମରଣର ସଂଯମ ସୂଚାଇ। ଇଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ର ଲେଖା। ଯେମିତି ଆଉଥରେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକବାଦ ଚାରିପାଖେ ଜମି ଆସେ ତାର, ସହବାସ ଲାଗି ଡାକେ ନାଗକନ୍ୟା ଭୁରୁକୁ ଲୁଚାଇ। ନଗ୍ନ ଜାନୁ ନଗ୍ନକୁ ଚ ବେହରଣ ବିଦାୟ ନେଇଛି, ସେଜକୁ ଦେଖାଏ ହାତ ମରଣର ସଂଯମ ଲୁଚାଇ। ମଣିଷର ପରିଣତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ ବି ଏଥିରୁ ସେ ନିଷ୍କୃତି ପାଇପାରୁନି। ପତଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଲା ପରି ଯେମିତି ପତଙ୍ଗଟେ ଜାଣିଛି ସେ ଯେଉଁ ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି ବା ଅଗ୍ନିଟେ ଜଳୁଛି ସେଠିକି ଗଲେ ସେ ତାର ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସେ ମରିଯିବ। ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେଇ ଦୀପଶିଖା ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି ଆଣୁଛି। କବି ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତି ସହିତ ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଲେଖକ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ମାରିନା କବିତାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଦୋଜ୍ ହୁ ସାର୍ପେନ୍ ଦ ଟୁଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡଗ୍ ମିନିଂ ଡେଥ୍। ଦୋଜ୍ ହୁ ସାର୍ପେନ୍ ଦ ଟୁଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡଗ୍ ମିନିଂ ଡେଥ୍। ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ଭାରସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହେବ। ଶ୍ରୀ ରଥ ଏହି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଗରୁଡ଼ର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଏହି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ସୁଲଭ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ସମୟର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତାରଣା ଜନିତ ଆହତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସର୍ବତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପାରିଷଦର ରାତ୍ରି, ଘଣ୍ଟା ପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି କବିତା ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ। କେତେ ନିବିଡ଼ ପ୍ରଣୟକୁ ସମୟ ମଳିନ କରିଦିଏ, କେତେ ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଉତ୍କଟ ଘୃଣାରେ ବି ପରିଣତ ହୁଏ। ସମୟର କ୍ଷୟକାରୀ ସତ୍ତାରେ ସେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବିଙ୍କର କବିତା ଝଙ୍କାରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ପୁରୁଣାର ସୂତା ବୁଣାବୁଣି, ପିତା ପୁତ୍ରର ଛୁରିମରା, ପ୍ରେମ କରି ସାରି ଲାଭ ଗଣାଗଣି, ପୃଥିବୀରେ ହୁଏ ପ୍ରାଣଧରା। ଝଙ୍କାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 1955ରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମିଛର କଳ୍ପନା କରେ। ସମ୍ଭବତଃ କାବ୍ୟ ନାୟକର ପ୍ରେମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରୀହ ନିବେଦନ ପ୍ରତାରଣା ଶିକାର ହୋଇ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାଦମଗ୍ନ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସ୍ୱାଦୀନ କରିଦେଇଛି। ନଚେତ୍ ମିଛ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି ଓ ନୂଆ ରାମାୟଣ ଲେଖାର ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ବିବେକର ଗଳା ଚିପି ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶବଟିଏ ମାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଶୋଚନା କରି ନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ମରଣର ହିମଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଖାଲି, ଦେହ ମନ ଜଳେ ମୋର ଅଗ୍ନିର ହୁତାଶ, ମିଛର ସାଗର ଯଦି ଡୁବେ ମୁହିଁ, କେଜାଣିବା ପାଇବି ନିଃଶ୍ୱାସ। ପାରିଷଦର ରାତ୍ରିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଥ କବିତାରେ ଅଦ୍ୟାନୁଭୂତିରେ ସମୟ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବିଷାଦବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରେମର ବିଫଳତା ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ରଥ ଯେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି ମୋ ମନର ମାଘମାସୀ ଜାଡ଼ ଏବଂ ତୁଷାରର ତପସ୍ୟା ଭିତରେ କି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ ମୋ ମନ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହାୱା, ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିଫଳନ ବହନ କରି ସମୟ ଓ ପ୍ରେମର କ୍ଷତାକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୂଚାଇ ଦିଏ।
ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏ ସ୍ୱର ଏତେ ସାନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେ ଏଥିରୁ କବିର ପଳାୟନର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏପରିକି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କବି ନିଜର କ୍ଷୟକାରୀ ସମୟ ଓ ଆତ୍ମାର ମଗ୍ନ କାରୁଣ୍ୟକୁ ଭୁଲିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ପରି ସମସ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରିଶେଷେ ଦେଖିବାକୁ ସେଇ ଆଶାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମରଣ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ଆକାଶ କୁସୁମ ଚୟନ। କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୂଡ଼ି ନବଗୁଞ୍ଜର ଏଇ ଦୁଇଟି କବିତାର ଏକ ଭିନ୍ନ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ନିଃସଙ୍ଗବୋଧ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ଗଭୀର ଖେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ନୂଆ ମାଠିଆରେ ଲମ୍ବା ଫଟା ଦାଗ ପରି ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତା କୋଣେ ଅପରାହ୍ନ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ପାନବାଲା ପରି ବସିଛି। ହତାଶ ଏ ଏକାକିନୀ ପତ୍ନୀ ପରି ଖାଲି ଦେହେ ଫାଶ ତା ଯୋଡ଼ାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିଅଛି। ଏ ପଂକ୍ତିମାନଙ୍କର ଫିମ୍ପିମରା କାନ୍ଥ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ଆଦି ରୂପଚେତନା ଭିତରେ ବେଶ୍ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅତିଥି ସତ୍କାର କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନ ଜନିତ ଏକ କରୁଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ରୂପ କଳ୍ପନାର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ଚିତ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଅତି ଅନୁପାତିକତାର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁର ଭୀଷଣତା ହିଁ ପ୍ରକଟିତ କରେ। ପୃଥିବୀ ପାଣିକାକରରେ ଥରୁଛି। ଯେପରି ବେଳେବେଳେ ବଳଦ ଚମକି ପଡ଼େ ଓ ପଛଗୋଡ଼ ତଥା ଲାଞ୍ଜ ପିଟେ। ବାରଣ୍ଡାରୁ ଘରଚଟିଆମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛମାନେ ବିମର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମଲାମୂଷା ପେଟ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରେଳଗାଡ଼ି ରୂପେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଥିବା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଅନ୍ଧାର, ଜଙ୍ଗଲ, ସମୁଦ୍ର ଆଦି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତୀକତା କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଏକ ମଲାଗଛର ରୂପକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ନିଃସଙ୍ଗ ସମସ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ରୁଗ୍ଣ ସ୍ପୃହାହୀନ ଆଧୁନିକ ମଣିଷଟିର ମହଳ ଚେହେରା ବେଶ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ଏକ ବହୁ ଆଲୋଚିତ କବିତାରେ ଧଳା ମେଘ ଉପରେ କଳା କଳା ପକ୍ଷ ପିଟି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚିଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ନାରୀର ସ୍ତନଚୂଳ ପାଣ୍ଡୁରତା ସହିତ ଯେପରି ଉପମିତ କରାଯାଇଛି ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଟର ଆଲୁଅ ଅପସୃୟମାନ ଦୀପ୍ତିକୁ ଯେପରି ଶିକାର ଉତ୍ତାରୁ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ତରା ହେଉଥିବା ଚିତାବାଘ ସହିତ ଉପମିତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ବେଶ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂବେଦ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ। ମୋଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ପରିମିତତା, ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ଅନୁପାତିକତା ବେଶ୍ ହୃଦୟ ସମ୍ବେଦ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପର ସ୍ୱକୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱକୀୟତା ହିଁ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଶତୁରିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କବି ପ୍ରଶସ୍ତି ଦେଇପାରିଛି, ଏହା ନିର୍ବିବାଦରେ କୁହାଯାଇପାରିବ।